start the class. Okay. Thank you, ma'am. Okay, last day we learned the lesson soldier. Soldier and the lesson ആണ് last day നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? Last day we learned the lesson soldier and its question answers also. I asked some questions to write and its answers also. Okay, and the answers questions ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ പഠിച്ചത്. Now we are going to learn about some opposites. Okay, some opposites of from that lesson. First one is comfortable. 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 Comfortable ന്റെ opposite. Comfortable meanings എന്താണ്? Meaning എന്താണ്? എന്താണ് comfortable? Comfortable meaning എന്താണ്? നമുക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുക അല്ലെ? Comfortable അല്ലാത്തൊരു അതിന്റെ opposites meaning എന്തായിരിക്കും? Okay, uncomfortable. ആശ്വാസം അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. Okay, comfortable opposite uncomfortable. Comfortable opposite uncomfortable. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു UN ചേർത്താൽ മതി. Uncomfortable. Okay, then next word is lucky. Lucky. Lucky means ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുക അല്ലെ? ലക്കിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? അൺലക്കി. ലക്കി ഓപ്പോസിറ്റ് അൺലക്കി. ഓക്കെ, LUCKY ലക്കി. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എഴുതാ അൺലക്കി. UN ചേർക്ക LUCKY. ഓക്കെ, അൺലക്കി. Comfortable, uncomfortable. Comfortable spelling COMFORTABLE. Okay, comfortable. And its opposite is uncomfortable. 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 Okay. The next one is lucky. Lucky's opposite is unlucky. Lucky spelling UN L. Lucky spelling LUCKY. Lucky. Okay. Unlucky mean spelling എന്തായിരിക്കും? UNLUCKY. Okay. അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് പഠിച്ചു. One is comfortable, that's opposite is uncomfortable, and the other is lucky, unlucky. Okay, the next one is enemy. Enemy അറിയാമോ? What is the meaning enemy? Enemy, ENEMY. Enemy. Enemy, ENEMY. Enemy. Okay, എനിമിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരുന്നത്? എനിമീസ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരിക? എനിമിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരുന്നത്? എന്താണ്? അറിയില്ലേ? എനിമിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്രണ്ട്. ആരാണ്? ഫ്രണ്ട്. എനിമി ആരാ? നമ്മുടെ ശത്രു. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് എനിമീസ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെയാണ് എനിമീസ് എന്ന് പറയാ. നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ, എനിമി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്രണ്ട്. എനിമി സ്പെല്ലിംഗ് ENEMY. ENEMY. Whenever I am saying at that time itself, you should write it. Okay, എഴുതണം നിങ്ങൾ അതിനൊപ്പം. ENEMY. നൈസ എഴുതുന്നുണ്ടോ? ENEMY. Enemy opposite friend. FRIEND. Okay, FRIEND. Friend. Okay, the next word is rise. Rise. Rise opposite fall. FALL. Rise opposite fall. These are the opposites we learned it. One is comfortable, its opposite is uncomfortable. And the next one is lucky. Lucky's opposite is unlucky. എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, ചെക്ക് ചെയ്യാം.
The next one is enemy. Enemy's opposite is friend. And the last one is rise. Rise opposite is fall. R-I-S-E, rise. Opposite F-A-L-L. Okay. Okay, next. Fill in the blanks with the help of the words given in the box. Okay. Adile, the soldier has left his dash. Box cylinder. The soldier has left his dash. Then family. Family. Right there. Family. Okay. He is always on his feet despite blood. Next. Tear and next in the sweet. S-W-E-A-T. Sweet. Okay. Next. A soldier never dash. Soldier endundayilla. Last day I asked some questions like so. Soldier never complains. A soldier never complains. C-O-M-P-L-A-I-N-T-S. Okay. C-O-M-P-L-A-I-N-S. Complaints. Okay. Next one. He has dash in his hand. Always soldier ന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവും? Soldier ന്റെ കയ്യിൽ എന്തായിരിക്കും? Always എന്താണ്? He has a gun. Gun ആണ് അവിടെ വേണ്ടത്. He has a gun. G-U-N. Okay. പിന്നെ വരുന്നത്. Okay, listen. Next one. Choose and underline the nouns. Work bookിലാണ് നോക്കുന്നില്ലേ? Okay. Choose and underline the nouns. Okay, underline the nouns. Nouns underline ചെയ്യാം. He put his arm out for inspection. He put his arm out for inspection. Here, the nouns are arms, A-R-M-S, arms and inspection. അപ്പോൾ underline ചെയ്യാം. Arms, inspection, അടിയിൽ വരയ്ക്കാം. Okay. Okay, then next one. He provided an excellent answer to my question. He provided an excellent answer to my question. Here, the nouns are answer and question. Answer and question. Okay. അത് അടിയിൽ വരയ്ക്കാം. ആൻസറിന്റെ അടിയിൽ വരയ്ക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അടിയിൽ വരയ്ക്കാം. Okay. The next one. There is a bird on the branch. Here two nouns. There is a bird on the branch. എന്തൊക്കെയാണ്? Bird ഉം branch. Two nouns are birdന്റെ അടിയിൽ വരയ്ക്കാം, branchന്റെ അടിയിൽ വരയ്ക്കാം. Okay. വർക്ക് ബുക്ക് ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ? ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക് ബുക്ക് ഇല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക് ബുക്ക് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? വർക്ക് ബുക്കിലെ വർക്ക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. അതിലാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല. Okay. Next. The current is really strong in the river. Here, the nouns are current and river. Both words you underline. Current and river. Okay. Okay. Then, ഇനി നമുക്ക് we are going to study one word. One word. Okay. Listen. A bedding made of 2 layers of cloth filled with the stuffing. അതിനെ പറയുന്ന പേര്. A
bedding made of 2 layers of cloth filled with the stuffing. That is, now its one word is quilt. Quilt. Okay. Quilt. Miss അതിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. ബെഡിൽ അല്ലെ, ബെഡിന് പകരം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ക്വിൽറ്റ്. നമ്മൾ ബെഡില് ഇത്ര സ്വസ്ഥമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനൊക്കെ കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? സോൾജിയർ. ഓക്കെ, അന്നേരം മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വേർഡ് ക്വിൽറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് വൺ വേർഡ് ആണ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്. പറയൂ, അത് മീനിങ്സ് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം. വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓണർ. അതിലെ വൺ വേർഡ് എന്താണ്? ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി, നോക്കണ്ട വേറൊന്നും. ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്, നമുക്ക് സ്വയം ബഹുമാനം തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓണർ. HONOUR. ഓക്കെ, HONOUR. അതാണ് ഓണറിനുള്ള മീനിങ് ആണ് എ ഫീലിംഗ് വിത്ത് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിങ് യുവർ സെൽഫ് ഓൺ യുവർ നീസ്. നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളുടെ മുട്ടില് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്, മുട്ടുകാലില് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. അതിനെന്താ പറയാ? ഇറ്റ്സ് വൺ വേർഡ് ഈസ് നീൽ. KNEAL. ഓക്കെ, നീൽ. സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ യുവർ നീസ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകാലില് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, സപ്പോർട്ടിങ് യുവർ സെൽഫ് ഓൺ യുവർ നീസ്. അതായത് നമ്മുടെ മുട്ടുകാലില് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നീങ്ങുക. ദാറ്റ് ഈസ് നീൽ. നെക്സ്റ്റ്, ഷെഡ് ടിയേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സാഡ്നെസ് ഓഫ് പെയിൻ. ഷെഡ് ടിയേഴ്സ്, കണ്ണുനീര് ഒഴുകുക അല്ലെ, ഓഫ് സാഡ്നെസ് ഓർ പെയിൻ. ഒന്നുകിൽ അത് ദുഃഖമാകാം അല്ലെങ്കിൽ വേദനിക്കുക അല്ലെ. ഇത് രണ്ടും വരുമ്പോ അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുക. അങ്ങനെയുള്ള സമയം അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താ? അതിന് വൺ വേർഡ് എന്താണ്? വീപ്പ്. ഓക്കെ, WEEP. വീപ്പ്. shed tears because of sadness or pain. Its one word is weep. WEEP. Okay. To engage in military operation. Military operation engage ആയിരിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയാ? മിലിറ്ററി വർക്ക്സ് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട്? ഫൈറ്റിംഗ് വാർ ആണ്. ഓക്കെ, FIGHTING. ഫൈറ്റിംഗ് വാർ. WAR. ഓക്കെ, ഇതാണ് വൺ വേർഡ്സ് വരുന്നത്. I will say once again. A bedding made of 2 layers of cloth filled with stuffing, that is quilt. QUILT. Okay, a bedding made of 2 layers of cloth with the stuffing is quilt. And the next one is feeling of self-respect. Feeling of self-respect, that is honor. Okay, feeling of self-respect is honor. Okay, the next one is supporting yourself on your knees. Supporting yourself on your knees, that is kneel. KNEAL. Okay, kneel. The next one, shed tears because of sadness or pain. That is what? Okay. പിന്നെ ഏതാണ് പഠിച്ചത്? നെക്സ്റ്റ് വൺ, then to engage in military operation, that is fighting war. Okay, അപ്പൊ ഇത്രയും ഇതാണ് പഠിച്ചത്. ഇനി വരുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിസ് റൈമിംഗ് വേർഡ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രൊട്ടക്ട് റൈമിംഗ് വേർഡ് പഠിച്ചിരുന്നോ? പ്രൊട്ടക്ട് റൈമിംഗ് വേർഡ് affect, collect. Okay, protect rhyming word നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചതാണ്. That is
affect and collect. Next one, guard. What is the rhyming word of guard? One is hard and one is yard. Okay. The next one, pride. Pride's rhyming word is bride and stride. Okay. The next one, kill. Kills rhyming word. പഠിച്ചില്ല നിങ്ങള്? ഇത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മിസ്, എന്നിട്ട് ആരെയും ചുണ്ടൊന്നും അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചോ? ഓക്കെ, പഠിച്ചിരുന്നോ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്? യെസ് യെസ്, ഓക്കെ, ഗുഡ്. പിന്നെ വരുന്നത് fill in the blanks ആയിരുന്നു. A soldier keeps vigil to protect his country's dash and dash. Honor and pride. Okay. A soldier keeps his vigil to protect country's honor and pride. The next one, a soldier braves dash cold winds. The next one, a soldier takes an dash to give you comfortable dash. Oath and sleep. Okay. Next, if a soldier is dash, he will return to the place where he dash. Okay. Yeah. If the soldier is lucky, he will return to the place where he grew. Okay. Night after night, a soldier dash for you, fights for you. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ്. അത് ഇത്തിരി ഓക്കെ. What are the question answers? പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. According to the poet, what all the soldiers does in order to protect his country. എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത്? According to the poet, a soldier is sometimes who is loyal to his country. Okay. And he keeps vigil to protect his country's honor and pride. That's enough for that question. And according to the poet, what oath has a soldier taken? He has taken an oath that he will protect the country and the people from enemies. Okay. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഒരു സത്യം, ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഓക്കെ. The next, and if he is lucky, അത് പറഞ്ഞതാണ് where he grew. അതായത് നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഒരു സോൾജിയറിന്റെ ലൈഫ് എന്താണ് എപ്പോഴും റിസ്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി കാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ഹി മേ ഓർ മേ നോട്ട് റെസിസ്റ്റ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതർവൈസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം he came to his place where he grew. Okay. Okay then. And there are some works. Grow yourself from the page number 17. Are vast the answers to everything? നമുക്ക് യുദ്ധം കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോന്ന്? യുദ്ധം. Okay. Make groups of 2 and discuss the same. At the end of the discussion, write your views in your notebook. നിങ്ങളോട് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. Now it is not possible, so we can't do it. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് വാർ കൊണ്ട് നമുക്ക് യുദ്ധം അല്ലെ, യുദ്ധം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നേടാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ യുദ്ധമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിയത്? ഭാരതം, ഇന്ത്യ അല്ലെ, ഫ്രീഡം ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ യുദ്ധത്തിലൂടെ അല്ല അല്ലെ, അഹിംസയിലൂടെ. ഇപ്പോ ഗാന്ധിജിയുടെ അല്ലെ, നമുക്ക് അതറിയാവുന്ന, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിലൂടെ അപ്പൊ യുദ്ധം എല്ലാത്തിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല, ആണോ എന്ന് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ യുക്തിയിൽ ചിന്തിക്കാനാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യൂസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ. എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാം. Browse the web and find 2-3 good poems. Okay.
Next one, imagine that you are the soldier. Write a short paragraph about a typical day at work for you. Some clues can you use while writing this paragraph are നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സോൾജിയർ ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാരും വിചാരിക്കാൻ ഞാനൊരു സോൾജിയർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വർക്കാണ് ടിപ്പിക്കൽ ഡേ നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡേയിലെ വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതൊന്ന് നമ്മളോടൊന്ന് മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ്. അത്രയൊന്നും എഴുതാനൊന്നും നിങ്ങൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടികളായിട്ടില്ല. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇത്തിരി മണ്ടത്തരൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഡെയിലി മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് അതിനകത്ത് പെടുത്താം. പിന്നെ ട്രൈ ടു റിസർച്ച് ഓൺ ദ വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് മിലിറ്ററി ഡ്രിൽസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സോൾജിയർ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ. ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ മിലിറ്ററി ഡ്രിൽസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കിട്ടും അത്രേ. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഹെൽപ്പില് നിങ്ങൾക്കത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം അറിയാം സോൾജിയർ ആണ്, സോൾജിയർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. പക്ഷെ സോ മെനി വർക്ക്സ് ആർ there for them. ഓക്കെ, അവര് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട്, ഇപ്പൊ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പോർഷനെ തന്നിട്ടുള്ളൂ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താല് സോൾജിയറിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഒരു 2 or 3 sentences. ഓക്കെ, 3 or 4 sentences ഒരു സോൾജിയറിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസിനെ പറ്റി എഴുതുക. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഹൗ യു മിസ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാലോ. Now it is best suitable time for writing that B. From page number 17 I am saying എന്താണ് write about how you miss your friends and family അല്ലേ. Now it is lockdown ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മിസ് ആവുന്നുണ്ട്, അവരെ ഫാമിലീസിന് മിസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാം. എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ മിസ് ആയാലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ടാവും? ഒരു മാർച്ച് 10th അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് എന്തായാലും മാർച്ച് ആദ്യ ആഴ്ചയോടുകൂടി നമ്മൾ സ്കൂളൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയതാണ്. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എനി ചാൻസ് ടു മീറ്റ് ദം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് മിസ്സിന് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ മിസ് ആവുമ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, അതിനെ പറ്റി ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാം. റൈറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ഫെല്ലോ സോൾജിയേഴ്സ്. അതുപോലെ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ പറ്റി, അതുപോലെ ഫെല്ലോ സോൾജിയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഇത് എന്തെഴുതണം, ഇതിനെ പറ്റി എഴുതാം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ഫെല്ലോ സോൾജിയേഴ്സ്, അതൊക്കെ ഇമാജിനേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ ഒരു സോൾജിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷനിലെ കസിൻസോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സോൾജിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് അവർ വന്നിട്ട് ചെറിയ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഹൗ യു റെസ്പെക്ട് യുവർ കൺട്രി എക്സെട്ര. ഇനി വേണ്ടത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കൺട്രി. എങ്ങനെയാണ് ഹൗ യു ആർ റെസ്പെക്ടിങ് യുവർ കൺട്രി അല്ലെ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത്, ഗീവ് റെസ്പെക്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നത്, അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇതൊന്നും നോട്ട്സ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. സോൾജിയർ എന്ന ലെസണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്ര നേരം മിസ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇപ്പൊ ലെസൺ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തരുന്നുണ്ട്. കംഫർട്ടബിളും ക്വിൽറ്റും. ക്വിൽറ്റിന്റെ നമ്മൾ 1 word പറഞ്ഞു. 1 word എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ക്വിൽറ്റിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്വിൽറ്റിന്റെ 1 word നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ബുക്കിൽ അതിന്റെ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ക്വിൽറ്റിന്റെ 1 word എന്താ പറഞ്ഞത്? എ ബെഡിങ് മെയ്ഡ് ഓഫ് 2 layers of cloth with stuffing. അതുപോലെ കംഫർട്ടബിൾ, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കൂ. വൈൽ യു സ്ലീപ്പ് ഇൻ യുവർ കംഫർട്ടബിൾ ക്വിൽറ്റ്സ്. ഉണ്ടോ? കംഫർട്ടബിളിന്റെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പഠിച്ചു, അൺകംഫർട്ടബിൾ.
ക്വിൽറ്റിന്റെ നമ്മൾ വൺ വേർഡ് പഠിച്ചു. എന്താണ്? എ ബെഡിങ് മെയ്ഡ് ഓഫ് 2 layers of cloth with stuffing. ഓക്കെ. പിന്നെ പഠിച്ചത് എന്താണ്? Yeah. A soldier braves dash. സെക്കൻഡ് ലൈനും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ്? cold winds. Okay. A soldier braves dash cold winds. അത് പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ്? തേർഡ് ലൈൻ നോക്കൂ. with a gun in his hand. He has dash in his hand always. Always he has a എന്താണ്? gun. Okay. Next. knelt down on the knee. അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലേ? then keep a vigil. keeps a vigil എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. vigil എന്താണ്? to protect our land and land from enemies. enemiesil നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ, മാതൃരാജ്യത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, സംരക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ. ബിഫോർ ദ സൺ റൈസസ് ആൻഡ് മച്ച് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് സെറ്റ്സ്. എന്താണ്? സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പും അതുപോലെ സൂര്യാസ്തമനം കഴിഞ്ഞും വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരെവിടെയായിരിക്കും? ഹീസ് ഓൺ ഹിസ് ഫീറ്റ്. അല്ലെ? അവരവരുടെ ഫീറ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഡെസ്പൈറ്റ് ബ്ലഡ്, ടിയർ ആൻഡ് സ്വീറ്റ്. ഓക്കെ. അല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മൾ സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. ആണോ? കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? സൂര്യോദയം ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ? സൺറൈസ് കാണാറുണ്ടോ? കാണാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ സൺറൈസ്? അല്ല, ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? സൺറൈസ് കാണും. സൺസെറ്റ് കാണാറുണ്ടോ? സൺസെറ്റ് കാണാറുണ്ടോ? ഓക്കെ. സൺസെറ്റ് കാണാറുണ്ട്. സൺറൈസ് കാണാനുള്ള അവസരമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലെ? സൺറൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണൂട്ടോ. അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ്. സൺറൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണണം. സൺറൈസ് കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ സോ മെനി ടൈംസ് അല്ല ബെഡിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ലെസണിൽ നമ്മള് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി റീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതില് ബുക്കിൽ അത് എഴുതുക. പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓപ്പോസിറ്റ്സ് പഠിക്കണം, 4 ഓപ്പോസിറ്റ്സ് പഠിക്കണം, 1 വേർഡ് പഠിക്കണം, പിന്നെ fill in the blanks പഠിക്കണം, റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് പഠിക്കണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിനകത്ത്. പിന്നെ ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. മിസ് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ പറയാൻ തയ്യാറായിരിക്കും. ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ആൻസറിങ് മീ. ഓക്കെ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാലോ, എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ സോൾജിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഹി കീപ്സ് വിജിൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഹിസ് കൺട്രി ആൻഡ് പീപ്പിൾ അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ടു കീപ്പ് ദ എന്താണ് പറയാ നമ്മള്, കീപ്സ് വിജിൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ലാൻഡ് ഫ്രം എനിമീസ്. എനിവേ യു ക്യാൻ ആൻസർ മീ. ഓക്കെ. ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താണ്? ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ ആൻ ഓത്ത്. ഓക്കെ. ഒരു ഓത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? പ്രൊട്ടക്ട് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഹിസ് കൺട്രി. സോ ഹി ഹാവ് നോ കംപ്ലൈന്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ലേൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ. ലെസൺ നന്നായി വായിക്കാം. ഓക്കെ. മനസ്സിലായി?